నమస్తే విబిసి ఆన్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. భారత్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య చర్చలు ఫలవంతం. పరస్పర సహకారానికి ఇరువురు అధినేతలు అంగీకారం. గయానాలో ప్రధానమంత్రికి ఘన స్వాగతం. దీర్ఘకాల స్నేహమే లక్ష్యమన్న నరేంద్ర మోడీ. మౌలిక వసతులకు తొలి ప్రాధాన్యత అన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి. రక్షిత మంచినీటి సరఫరా జరగాలని అధికారులకు ఆదేశం. ఉపాధి కోసం కువైట్ వెళ్లి ప్రాణాపాయంలో పడ్డ మహిళ కాపాడాలంటూ కుటుంబ సభ్యులకు సీక్రెట్ వీడియో. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ 3 రోజుల పర్యటన కోసం గయానాకి చేరుకున్నారు. ప్రజల పర్యటనను విజయవంతంగా ముగించుకొని గయానా చేరుకున్న ప్రధానికి అక్కడ ఘన స్వాగతం లభించింది. జార్జ్ టౌన్ లో గయానా అధ్యక్షుడు డాక్టర్ మహమ్మద్ ఇర్ఫాన్ ఆలీతో మోడీ చర్చలు జరుపుతారు. అలాగే ప్రధానమంత్రి 2వ క్యారికామ్ ఇండియా సమ్మిట్ లో కూడా పాల్గొనడంతో పాటు ఆ ప్రాంతంతో భారతదేశం దీర్ఘకాలిక స్నేహాన్ని మరింత పెంపొందించడం లక్ష్యంగా క్యారికామ్ సభ్య దేశాల ముఖ్య నేతలతో సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. కాగా 1968 తర్వాత ఒక భారత ప్రధాని గయానా పర్యటించడం ఇదే ప్రథమం. వివిధ రంగాల్లో భారత్ ఆస్ట్రేలియా దేశాల మధ్య జరిగిన చర్చలు ఫలవంతమయ్యాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్పష్టం చేశారు. రియో డి జనీరోలో జరిగిన G20 సమ్మిట్ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆస్ట్రేలియా ప్రధానమంత్రి ఆంటోనీ ఆల్బనీస్ 2వ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రక్షణ, భద్రత, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, విద్య, నైపుణ్యాలు, క్రీడలు, అంతరిక్షం, ప్రజల మధ్య సంబంధాలతో సహా రంగాలలో సమగ్ర వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఇరు దేశాలు కట్టుబడి ఉన్నట్టు ఇరువురు నేతలు పునరుద్ఘాటించారు. అలాగే పునరుత్పాదక ఇంధన భాగస్వామ్యాన్ని ప్రారంభించడాన్ని వారు స్వాగతించారు. Today I am delighted to welcome the launch of the India-Australia Renewable Energy Partnership. This is a significant milestone in our cooperation. Our new partnership will boost two-way investment in renewable energy projects like solar PV manufacturing, battery mineral processing, green hydrogen and green iron, build the future renewable energy workforce, including through skills and training, and ultimately unlock economic opportunities to support the net zero transition. One of the key early projects under the partnership is the establishment next year of the India-Australia Rooftop Solar Academy. Your Excellency एंथनी अल्बनीज़ी, मीडिया के मेरे साथी, नमस्कार। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी एनुअल समिट की बहुत ही सार्थक मीटिंग संपन्न हुई है। पिछले 2 वर्षों में मेरे मित्र अल्बनीज़ी के साथ यह 11वीं मुलाकात थी। Your Excellency Anthony Albanese, friends from the media, Namaskar. Today we had a very productive meeting of the second India-Australia Annual Summit. In the last 2 years, this was my 11th meeting with my friend Albanese. ये द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। एक्टा के लागू होने के बाद पिछले 2 वर्षों में हमारे आपसी व्यापार में 40% वृद्धि हुई है। रक्षा क्षेत्र में जॉइंट एक्सरसाइज, यंग ऑफिसर्स के बीच एक्सचेंज और हमारे प्लेटफॉर्म्स के डिप्लॉयमेंट को बढ़ावा मिला है। This is a symbol of new energy in our bilateral relations. After ECTA came into force, in the last 2 years, our bilateral trade saw a 40% increase. In the area of defense, through joint exercises, exchange between young officers and deployment of our platforms, our relations have seen a new impetus. हमने ब्रिस्बेन में नया कॉन्सुलेट खोला है और ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु में। 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने भारत में अपने कैंपस भी खोले हैं। We have opened a new consulate in Brisbane and Australia has opened one in Bengaluru.
Two Australian universities have also opened campuses in India. आज हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से व्यापक चर्चा हुई। अगले वर्ष हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 5 वर्ष मनाएंगे। Today, we had detailed discussions on our relations. Next year, our comprehensive strategic partnership will complete its 5 years. మహారాష్ట్రలో 288 స్థానాలకు పోలింగ్ మొదలైంది. ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ నేతృత్వంలోని మహాయుతి కూటమి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి పోటీ పడుతుండగా మహావికాస్ అఘాడీ అధికారంలోకి రావాలని ప్రయత్నిస్తుంది. 2086 మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులతో కలిపి మొత్తం 4136 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. బీజేపీ 149 స్థానాల్లో, శివసేన 81 స్థానాల్లో, అజిత్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ 59 స్థానాల్లో అభ్యర్థులను నిలబెట్టాయి. కాంగ్రెస్ 101 మంది అభ్యర్థులను, శివసేన యూబీటీ 95 మంది, ఎన్సీపీ ఎస్పీ 86 మంది అభ్యర్థులను నిలబెట్టాయి. ఈసారి పోలింగ్ శాతాన్ని పెంచేందుకు ఎన్నికల సంఘం పలు చర్యలు తీసుకుంది. స్వీప్ కార్యక్రమం కింద ఓటర్లను పెద్ద సంఖ్యలో బయటికి వచ్చి ఓటు వేయడానికి ప్రోత్సహించడానికి ఎన్నికల సంఘం మల్టీమీడియా ప్రచారాలను నిర్వహించింది. తక్కువ ఓటింగ్ ఉన్న ప్రాంతాలతో సహా 15 జిల్లాల్లో పర్యటించి ఓటింగ్ విధానాలు, పోలింగ్ స్టేషన్ స్థానాలు, మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ మొదలైన వాటిపై అవగాహన కల్పించింది. గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము తమ నియోజకవర్గానికి చెందిన పలు గ్రామాల్లో త్రాగునీరు పరిస్థితిని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కు వివరించారు. త్రాగునీరు రంగు మారిందని, దీంతో ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొందని ఆయన దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. అంతేకాకుండా నీటి శాంపిళ్లను కూడా తీసుకువెళ్లి ఆయనకు అందజేశారు. దీనిపై స్పందించిన ఉప ముఖ్యమంత్రి, గత ప్రభుత్వం గ్రామానికి 4 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఖర్చు చేసి ఉంటే ప్రజలకు రక్షిత త్రాగునీరు అంది ఉండేదన్నారు. కానీ నిర్లక్ష్యం వహించడంతో రంగు మారిన నీరు పంపుల ద్వారా వెళ్లే పరిస్థితి నెలకొందని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమస్యను తక్షణమే పరిష్కరించాలని ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజారోగ్య పరిరక్షణ, కనీస మౌలిక వసతుల కల్పనకు కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. 40 గ్రామాలు ఇప్పుడు మనకు అన్ని కలిపి ఎన్ని రోజులు అయిపోతాయి? 20 days. సో ముందు శాంపిల్ పట్టుకొచ్చారు. ఎలా తేడా ఉంది? ఒకటి కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఇదేమో 5 సంవత్సరాలు ఒకసారి కూడా చేయలేదా? 5 years వచ్చింది. అంటే కేవలం ఒక 4 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టలే ఊరికి అంతే. లేక ఆ వాటర్ వాళ్ళకి అలా వచ్చింది సార్. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చింది ఆ 4 లక్షలు సార్. ఇదేమో డైరెక్ట్ చెరువు నుంచి వచ్చి, చెరువు నుంచేమో ఫిల్టర్ బెడ్లోకి వస్తుంది. అంటే చెరువు నుంచి చెరువు నీళ్ళు ఫిల్టర్ బెడ్లోకి రావాలి. ఫిల్టర్ బెడ్ నుంచి ఫిల్టర్ అయ్యి వాటర్ బయట ఇది కూడా ఫిల్టర్ బెడ్. దాని మీద ఇసుకేస్తారు. దీని మీద ఇసుకేస్తారా? అంటే 3-4 లేయర్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇసుక మార్చకపోవటం వల్ల అది పనిచేయదు సార్. ఇంకా ఇసుకని ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్గా మారుస్తూ ఉంటాం. మామూలు టైం ఎంత? 1 year? 1 year. కనీసం 12 monthsకి ఒకసారి మార్చాలి సార్. 3 meters ఇసుకేస్తారు సార్. ఎవ్రీ మంత్ కొంచెం పైన తీస్తూ ఉంటారు. 3 feet. సో తర్వాత పూర్తిగానేమో మళ్ళీ 12 monthsకి వచ్చారు. అది రీప్లేస్ చేయకపోతే సో కనీసం వీళ్ళు గుడివాడలో 4 లక్షలు కూడా ఖర్చు పెట్టలేదా? ఒక ఊరికి 4 లక్షలు కూడా అవుతుంది. ఒక ఊరికి 4 లక్షలు కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు. అలాంటి 40 గ్రామాలు 3.8 crores ఇచ్చాం సార్. ఈ శాండ్ ఫిల్టర్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ పార్టికల్స్ సార్, పారాసైటిక్ ఇది కూడా అది ఫిల్టర్ చేస్తుంది సార్. స్కిన్ అదే చూస్తాను. ఇప్పుడు ఈ నీళ్లు కూడా ఎంత మరకలు ఉన్నాయి, ఎంత మడ్డి ఉందో లోపల అవును సార్. కదా. మడ్డి వేస్తే అంత క్లీన్గా వచ్చింది. చాలా తేడా ఉందా దానికి దీనికి? జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్. మనం ఆ రోజు గుడివాడ అడిగారు కాబట్టి మనం గుడివాడ ఇచ్చాం. దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఎంటైర్ స్టేట్. ఇదంటే స్టేట్కి ఫిల్టర్ అనేది లాస్ట్ 4-5 మార్చలేదు సార్. ప్రతి పంచాయతీ మనం చెప్పాలి. ఇప్పుడు మన డయేరియా ఎందుకు వచ్చింది, ఎందుకు అవుట్ బ్రేక్ అయింది అంటే ఇదే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ సార్. ఫిల్టర్స్ పనిచేయకపోవడం. ఇంకా మేమందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. చాలా అద్భుతంగా చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన గుంతల రహిత కార్యక్రమం అమలు తీరుపై బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట మురళి ఆర్ఎండ్బి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా చేపట్టిన రహదారుల నిర్మాణాలు, మరమ్మతు పనులపై ఆరా తీశారు. రహదారుల మరమ్మతు పనులను గుత్తేదారులు సరిగ్గా సకాలంలో పూర్తి చేయకపోతే తక్షణమే తొలగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బాపట్ల జిల్లాలో మొత్తం 337 కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారులపై 67 పనులను గుర్తించగా ఈ పనుల కోసం ప్రభుత్వం 17.23 కోట్ల రూపాయలు నిధులను విడుదల చేసిందని చెప్పారు.
చెప్పారు. గుంతలలేని రహదారులపై ప్రజలు సాఫీగా ప్రయాణం చేయాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయల నిధులు వెచ్చిస్తోందని తెలిపారు. ఇది ఇప్పుడు వచ్చినది పాతది 25 హెవీ ట్రాఫిక్ ఉన్న రోడ్డు ఉంది ఇది. మరి దీని మీద మన అప్గ్రేడేషన్ ప్రపోజల్ ఏమైనా పెట్టామా ఈ రోడ్డుకి? కుటుంబ భారాన్ని మోసేందుకు కువైట్ వెళ్లింది గండేపల్లి మండలం ఎల్లమిల్లికి చెందిన గారా కుమారి. వెళ్లిన 7 నెలల్లోనే నన్ను చంపేసేలా ఉన్నారు, కాపాడండి అంటూ కువైట్ నుంచి వీడియోను సీక్రెట్ గా తమ బంధువులకు పంపించింది. గండేపల్లి మండలం ఎల్లమిల్లి గ్రామానికి చెందిన గారా కుమారికి జగ్గంపేట మండలం రామవరం గ్రామానికి చెందిన వెంకటేష్ తో 19 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి 2 కుమార్తెలు, 1 కుమారుడు ఉన్నారు. భర్త వెంకటేష్ 5 ఏళ్ల క్రితం మృతి చెందడంతో పిల్లలతో సహా ఎల్లమిల్లికి వచ్చి ఉండేది. భర్త మృతితో పిల్లల పోషణ, కుటుంబ భారం తనపై పడడంతో బతుకు తెరువు కోసం పలుచోట్ల పనిచేసింది. అయినా సంపాదన చాలకపోవడంతో కువైట్ వెళ్లాలని నిర్ణయించుకొని పిల్లలను తన తల్లికి అప్పగించి పాలకొల్లుకు చెందిన ఎం సుధాకర్ అనే ఏజెంటు సహాయంతో కువైట్లోని జబ్రాలి హమ్మద్ నగరంలో ఒక ఇంట్లో పనికి వెళ్ళింది. ఆమె వెళ్లి 7 నెలలు అయ్యింది. ఇక్కడ తాను చిత్రహింసలకు గురవుతున్నానని, తనకు సరిగ్గా తిండి కూడా పెట్టడం లేదని, చంపేసేలా ఉన్నారని బాధితురాలు వీడియో ద్వారా వాపోతుంది. తనను కాపాడి పిల్లల వద్దకు చేర్చాలంటూ కన్నీళ్లతో వేడుకుంటుంది. నారా లోకేష్ గారు, నమస్తే సార్. మాది కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లి మండలం ఎల్లమిల్లి సార్. నేను కోయిట్కి వచ్చి 7 నెలలు అవుతుంది సార్. నాకు 3 పిల్లలు సార్, 2 ఆడపిల్లలు, 1 బాబు. నేను పిల్లల్ని మా అమ్మకి ఇచ్చి కోయిట్కి వచ్చాను సార్. మా అమ్మకు కూడా ఒంట్లో బాగోదు సార్. మా అమ్మకి అప్పచెప్పి పిల్లల్ని చూసుకుంటుందని ఇక్కడికి వచ్చాను. నా భర్త చనిపోయి 6 సంవత్సరాలు అవుతుంది. పిల్లల్ని పెంచుకోవడం కోసం, పోషించుకోవడం కోసం నేను కోయిట్కి వచ్చాను. ఈ ఏజెంట్ని పట్టుకున్న మొత్తం ఏజెంటు మోసం చేశాడు సార్. ఇప్పుడు ఇంట్లో మేడం ప్రతిరోజు కొడుతుంది, అన్నం పెట్టదు, ఏ రోజు కూడా అన్నం తిననివ్వదు. పని ఒక బాబుని చూసుకోవాలి, ఇంకో మనిషి ఉంటుంది పని చేసుకోవడానికి అని చెప్పి నమ్మని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో చాలా జనం ఉంటారు, అందరికీ నేనే చెయ్యాలి, పని అంతా నేనే చెయ్యాలి. ఇలా మోసం చేశారని ఏజెంట్ని అడిగితే ఫోన్ బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టుకుంటున్నాడు. వేరే నెంబర్ నుంచి చేసినా కానీ 2 లక్షలు కట్టు, 2 లక్షలు కడితే పంపిస్తాను అనేసి అన్నాడు సార్. మా అమ్మకు ఒంట్లో బాగాలేదు, నేను వెళ్ళిపోవాలి అనేసి అంటే, మేడం నిన్ను ఇక్కడ చంపేస్తాను కానీ ఇంటికి పోనివ్వను అని అంటుంది సార్. వెళ్ళి సార్, నిన్న అక్కడే ఉంటే చంపేస్తారు సార్, నా పిల్లల్లో నన్ను కలపండి సార్, నా పిల్లల దగ్గరికి నన్ను పంపించండి సార్. మీరు పంపిస్తారని ఇప్పుడు మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తున్నాను సార్. లోకేష్ సార్, నన్ను ఎలాగైనా ఇంటికి పంపించండి సార్. నాకు ఏ రోజు అన్నం పెడతలేదు సార్, నన్ను హింసించేస్తుంది సార్, హింస చేసేస్తుంది. 7 నెలల నుంచి కూడా టార్చర్ చేసేస్తున్నారు. ఏమన్నా మాట్లాడదామన్నా భయంకరంగా బాధ పెట్టేస్తున్నారు. ఒకసారి అయితే రూమ్లో పెట్టేస్తారు సార్, నాకు అన్నం పెట్టరు సార్. నా పిల్లల దగ్గరికి నన్ను పంపించండి సార్. లోకేష్ సార్, మీరు పంపిస్తారని మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మిమ్మల్ని సంపాదిస్తున్నాను సార్. ఇలా చేస్తే మీకు అందుతుంది అనేసి చెప్పారు సార్. అందుకని నేను వీడియో చేస్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నానని తెలిసిన నా ఫోన్ లాగేసుకుంటారు సార్. నన్ను ఎలాగన్నా కాపాడండి సార్. లోకేష్ సార్, నేను వచ్చి 7 నెలలు అవుతుంది సార్. 7 నెలల నుంచి ఇలా టార్చర్ చేసేస్తున్నారు సార్. నేను ఇక్కడ నోరు చేసి ఇప్పుడు ఈ వీడియో కూడా చేయలేకపోతున్నాను సార్ గట్టిగా. ఇప్పుడు నేను ఆ మాటలేని బండి అంటే కొట్టేస్తారు మళ్ళీ వచ్చి. తొందరగా నన్ను విడిపోయండి సార్. నమస్తే సార్. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా రంపచోడవరం, చింతూరు, పాడేరు డివిజన్ పరిధిలో హాస్టల్ విద్యార్థులు అపార్ నమోదు కోసం నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఆటోమేటిక్ పర్మనెంట్ అకాడమిక్ అకౌంట్ రిజిస్ట్రీ నమోదు ప్రక్రియకు సంబంధించి ఆధార్ అప్డేట్ విద్యార్థులకు సమస్యగా మారింది. పుట్టిన తేదీ, పేరుల్లో ఉన్న లోపాలను సరిదిద్దుకునేందుకు వసతి గృహాల్లో ఉన్న విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులతో ఆధార్ సెంటర్ కు వెళ్లవలసి వస్తుంది. అధికారులు తమ వసతి గృహాల్లోనే ఆధార్ నమోదు ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రభుత్వం స్పందించి విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు. అపార ఆధార్ ఇప్పుడు కొత్తగా చేస్తున్నారు సార్. దానివల్ల మేము ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సార్. ఇంటి నేమ్ కానీ లేదంటే పేరు కానీ ఒక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నా కానీ
దానివల్ల ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సార్. మా పేరెంట్స్ కూడా సరిగ్గా దాన్ని ఎలా క్లియర్ చేయించాలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు సార్. దానివల్ల మాకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆబ్సెంట్ అవ్వడం వల్ల క్లాసులు కూడా డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి సార్. కొంచెం అది ఆధార్ అప్డేట్ కానీ చేయించడానికి స్కూల్లో ఏమైనా టీం ఏర్పాటు చేయించగలిగితే చేయించండి సార్. సింహాచలంలోని శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామివారి దేవస్థాన ఉపాలయం గంగాధర సమీపంలో ఉన్న రామాలయంలో శ్రీరాముని జన్మ నక్షత్రమైన పునర్వసు నక్షత్ర పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని సంక్షిప్త రామాయణ పారాయణం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ప్రతి నెల శ్రీరాముని జన్మ నక్షత్రమైన పునర్వాసు నక్షత్రం నాడు పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రీ స్వామివారి ఉప ఆలయమైన రామాలయంలో పునర్వాసు హోమం అత్యంత వైభవంగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా సంక్షిప్త రామాయణ పారాయణం, శ్రీరాముని షడక్షరి పారాయణాలను ఆలయ వేద పండితులు, అర్చక స్వాములు వైభవపేతంగా నిర్వహించారు. బలరామ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని, ఆయన గుణగణాలను స్మరించుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాల్లో భక్తులు, దేవస్థాన ఉద్యోగులు, గ్రామ పెద్దలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అర్హులైన పేద ప్రజలందరికీ ఇళ్ల పట్టాలు అందజేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సిపిఐ పార్టీ పెందుర్తి, వేపకుంట ప్రధాన కూడలిలో ధర్నా నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా సిపిఐ పార్టీ నాయకులు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ అర్హులైన పేద ప్రజలందరికీ 2 సెంట్ల భూమి, 5 లక్షల రూపాయలు తక్షణమే విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు అర్హులైన పేద ప్రజలందరికీ ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వాలని స్థానిక సచివాలయంలో వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఐ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఇల్లు స్థలాలు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి 5 లక్షలు ఇవ్వాలి. ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇల్లు స్థలాలకు 5 లక్షలు ఇవ్వాలి. గత ప్రభుత్వం పేదలందరికీ గొప్పలు చెప్పుకొని 30 లక్షలు పట్టాలు ఇచ్చామని చెప్పారు. వాళ్ళకి సెంటు భూమి ఇచ్చి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి 1,85,000 రూపాయలు ఇస్తాం, అలాగే మీరు 35,000 కట్టండి అని చెప్పారు. చాలా మంది డబ్బులు కట్టారు. అలాగే స్థలాలు లేవు కానీ పట్టాలు ఇది ఇచ్చారు కానీ స్థలాలు చూపించలేదు. ఇప్పుడు అదంతా ఓటకం. 1 సెంటు భూమి దేనికి సరిపోదు. మేము అధికారంలోకి వస్తే 2 సెంట్ల భూమి ఇచ్చి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి 4 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పినటువంటి కూటమి ప్రభుత్వం ఈ రోజు అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు, అన్నింటిలో ప్రకటించారు. మీరు ప్రకటనలకు స్వాగతిస్తున్నాం, కానీ దీన్ని అంటే మంజూరు చేయాలి. మీరు ఎప్పుడు 5 సంవత్సరాలు అలా టైం కాపుకొని 5 సంవత్సరాల తర్వాత మా ప్రభుత్వం మళ్ళీ వచ్చి ఇస్తామని చెప్పకుండా, ఎందుకంటే మీరు ఇంతకు ముందు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు గత ప్రభుత్వం గతంలో ఉన్నప్పుడు టిట్కో ఇల్లు ఇచ్చారు. మళ్ళీ మేమే వస్తాం కాబట్టి అందరికి ఇస్తామని చెప్పి డబ్బులు కట్టించుకున్నారు. వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా అలాగే ఉంచారు. ఇప్పటికీ కూడా అది ఇవ్వక మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించక ఎక్కడ టిట్కోలు అక్కడే ఉన్నాయి. ఇదంతా ప్రజల సొమ్ము కాబట్టి మీరు ప్రజలకు అప్పచెప్పవలసిన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వాలకి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం. మీరు ఏదైతే హామీ ఇచ్చారో 2 సెంట్ల భూమిని పట్టణాల్లో ఇస్తామని చెప్పారు, పల్లెటూరులో 3 సెంట్లు ఇస్తామన్నారు. దాన్ని అంటే హామీని అమలు చేయాలి. ఏదైతే ఇల్లు కట్టుకోవడానికి 4 లక్షలు ఇస్తామన్నారు. మీరు పెంచినటువంటి ధరల ప్రకారం ఈ రోజు సిమెంటు, ఇసుక, అలాగే ఐరన్ మొత్తం ఏవి కూడా రేట్లు పెరిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన 4 లక్షలు సరిపోవు, 5 లక్షలు మంజూరు చేయాలని ఈ రోజు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధర్నాల కార్యక్రమాలను సచివాలయం దగ్గర చేస్తున్నాయి. అలాగే ప్రజల తరపున ఎవరైతే ఇల్లు లేని నిరుపేదలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ రప్పించి వాళ్ళకి చేత ప్రతి సచివాలయం దగ్గర ఈ కాగితాలు వివరాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసి నిజంగా ఇల్లు లేని నిరుపేదలకు అందరికి ఇల్లు స్థలాలు కేటాయించాలి. అలాగే ఎక్కడైతే మీరు అందరూ ఇల్లు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు, నివాసం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరే భూములు ఉన్నాయి, వాళ్ళందరూ పెద్ద వాళ్ళు ఆక్రమించుకొని ఉన్నారు. పేదలకేమో మీరు తీసుకెళ్లి కొండవాళ్ళ ప్రాంతాల్లో ఒక టౌన్ కి 20-30 కిలోమీటర్ల దూరం ఇస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ పనికి రావాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి ఊరి దగ్గరలో ఏదైతే బడాబాబులు ఆక్రమించుకొని ఉన్నారో ఆ భూములు తీసి ఏదైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకి ఇవ్వాలని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం. గత సంవత్సరాలు బట్టి నాకు ఓటాకుండా అన్నీ ఉన్నాయి. ప్రతిసారి నేను పెడతానని ప్రతిసారి నాకు ఇల్లు రావట్లేదు. మా ఆయన
కూలి పని చేస్తే నేను ఇంటి రోడ్డుని బట్టలు కుట్టుకుంటాను. నాకు 3 పిల్లలు, 3 బట్టి నేను రెంట్లు పట్టుకునే బతుకుతాను. అది కూడా సార్ నాకు ఇల్లు రాలేదంటే రాలేదు. ఏ విధంగా సరే గత ప్రభుత్వంలో కానీ ఈ ప్రభుత్వంలో కానీ నేను ఓటేయడం మాత్రం చెప్పట్లేదు. పైన ఓటు వేసినా సరే వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చినా నేను డబ్బులు తీసుకోవట్లేదు. నిజంగా నిజంగా నేను డబ్బులు తీసుకోవట్లేదు. నా 3 పిల్లల మీద డబ్బులు తీసుకోకుండా నేను ఓటు వేస్తాను. ఎందుకంటే ఏదో ప్రభుత్వం నాకు ఇల్లు ఇస్తుందని. కేవలం నాకు ఇల్లు లేదు, స్థలం లేదు. మేము ఎలాగంటే టౌన్ లో బతకాలి. పైన మా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కడో దూరంగా స్థలాలు ఇస్తున్నారు. ఏంటంటే మీ పుట్టింటి పెరిగింది ఎందుకంటే మాకు ఎక్కడో అడవులాలు ఇస్తే మా పిల్లలు, వయసు పిల్లలు, అమ్మాయిలు అక్కడి నుంచి ఎలా వస్తారండి? కాలేజీకి, స్కూల్కి మధ్యలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న రాజాంతం ఏంటండి? ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళు కాదు, వీళ్ళు కాదు, వీళ్ళు కాదు, ప్రభుత్వం మాత్రమే ఉంది కానీ మా జీవితాలు మాత్రం మారట్లేదు సార్. ఎక్కడ గొప్పలు అక్కడే ఉన్నాం. సమస్య ఎలాంటిదైనా మనస్ఫూర్తిగా ఆ స్వామిని ఆరాధిస్తే చాలు, ఊహించని మలుపులు చూస్తారు. జీవితంలో ఎలాంటి సంకట పరిస్థితులైనా అవలీలగా దాటేస్తారు. విశాఖలోని శంకరమఠం రోడ్ లో ఉన్న శ్రీ విజయ గణపతి స్వామి ఆలయానికి వెళ్లి స్వామి వైభవాన్ని తనివి తీరా చూడాల్సిందే. కార్తీక మాసం సంకటహర చతుర్థి వేళ భక్తులు స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకించి తరించారు. భక్తి శ్రద్ధలతో మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. మరింత సమాచారాన్ని మా విశాఖ ప్రతినిధి మూర్తి అందిస్తారు. విశాఖలోని శంకరమఠం రోడ్లో వెలిసిన శ్రీ విజయ వినాయక గణపతి ప్రాశస్యం దినదిన ప్రవర్ధనంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా వినాయక చవితి నవరాత్రి ఉత్సవాల తర్వాత ముఖ్యంగా సంకటహర చతుర్థి రోజు ఇక్కడ స్వామివారి వైభవాన్ని చూడడానికి 2 కళ్ళు చాలవనే చెప్పాలి. ఇక్కడ ద్రవిడ ఆంధ్ర సాంప్రదాయాలు మేళవింపుతో ఇక్కడ స్వామివారికి జరిగే అర్చనలు ప్రదోషకాలంలో ఎంతో వైభవంగా జరుగుతాయి. ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ జరుగుతున్న పూజాధికాల కార్యక్రమాల్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలతో పాటు అటు ఏదైతే పళ్ళరసాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటితో కూడా స్వామివారిని అభిషేకించి ఎంతోమంది తరిస్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది. చాలా కాలంగా ఇక్కడ భక్తులు సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఇక్కడ స్వామివారిని కొలుస్తూ తమ కుటుంబ వృద్ధి అలాగే సిరి సంపదలతో తొలుతూకున్న వారు ఎంతోమంది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఆలయ పర్యవేక్షణలో ఒక కార్యకర్తగా ఉన్న వెంకటేష్ గారు ప్రస్తుతం అంటున్నారు. సార్ మీరు చెప్పండి, ఈరోజు స్వామివారి వైభవాన్ని మీరు ఏం చెప్పగలరు? కార్తీక మాసం వేళ ఈ సంకటహర చతుర్థి రోజు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? శ్రీ 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 విజయ గణపతి దేవస్థానం మధురానగర్ విశాఖ జిల్లాలో ధర్మకర్త రఘుపతి రాజు గారు స్థాపించిన ఈ గుడి భక్తుల కొంగు బంగారంగా కోరికలు తీర్చే విజయ గణపతిగా విశాఖ నందు ప్రసిద్ధి చెంది ఉన్నారు. స్వామివారు విగ్రహం ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా ఇక్కడ స్వామివారి ఆస్థానంలో రావి చెట్టు యందు స్వయంభూగా స్వామివారు ఇక్కడ కనబడతారు. ఈ గుడి యొక్క విశేషం. అలాగే ఇక్కడ భక్తులకు ఏ కోరికలు కోరుకున్నా చాలా చక్కగా స్వామివారు వారి కోరికలన్నీ తీరుస్తూ విశేషంగా భక్తులకు కోరికలు తీరుస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఈరోజు మంగళవారం సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా ఈరోజు హోమం మరియు స్వామివారి అభిషేకాలు జరిగాయి. పంతులు గారు త్యాగరాజన్ గారి ఆధ్వర్యంలో విశేషంగా స్వామివారి పూజా కార్యక్రమం సంకటహర చతుర్థి సందర్భంగా విశేషమైన అలంకరణలో స్వామివారు అందరికీ దర్శనమిస్తారు. ఇక్కడ మధురానగర వాస్తవ్యులు మరియు దూర ప్రాంతాల నుంచి మధురవాడ, అక్కయ్యపాలెం, నరసింహనగర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి కూడా భక్తులు విరివిగా వచ్చి ఈ సంకటహర చతుర్థి సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకొని వారి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ధర్మకర్త రఘుపతి రాజు గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతీ నెల సంకటహర చతుర్థి పూజా కార్యక్రమం విశేషంగా జరుగును. కావున ఎవరైనా భక్తులు ఎవరైనా వీసా రాకపోయినా వారి కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా ఈ స్వామివారిని దర్శించుకొని స్వామివారి పూజ చేసిన అనంతరం వారి కోరికలు సిద్ధించే విజయ గణపతిగా స్వామివారు అందరికీ విజయాన్ని కలగజేస్తున్నారు. స్వామి మీరు చెప్పండి, ఎన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు స్వామివారిని ఆరాధిస్తున్నారు? మీకు ఏమనిపిస్తుంది? నాకు గత 30 సంవత్సరాల నుంచి స్వామి దగ్గరకు వస్తున్నాను.
ఈ స్వామి అంటే చుట్టుపక్కలే కాదు చాలామందికి చాలా విధాలుగా స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటే చాలు. ఈ స్కూల్లో పాస్ అవ్వాలన్నా, ఎగ్జామ్స్కి వచ్చినప్పుడు కానీ, వేసాలకు కానీ, వాళ్ళ ఇల్లు కొనుక్కునేటప్పుడు కానీ, ఏ విషయంలో అయినా సరే స్వామిని దర్శనం చేసుకొని మనం వెళ్ళేటప్పటికి ఆ కోరికలు నెరవేరుతాయి. అది ఈ స్వామిలో ఉన్న విజయ గణపతి అంటే విజయాలు ముందు విజయం చేకూరుస్తాడు ఆయన. ఆ స్వామిలో ఉన్న ఆ లీలలు, ఆ స్వామిలో ఉన్న భక్తిభావాలు ఇంకా ఒకటి చెప్పలేం. అంత విజయాలు స్వామి. ఆయన పేరే విజయ గణపతి అన్నమాట. ఇది విజయాలే ఆయన ఇది అంత ఇదిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మరికొంతమంది మహిళలు కూడా ఉన్నారు. అమ్మ మీరు చెప్పండి, విజయ గణపతి తాలూకా నిదర్శనం ఏంటి, మీకు ఏమనిపిస్తుంది? నిదర్శనం అంటే చాలా గొప్ప గుడి అండి ఇది. ఆ వినాయకుడు ఇక్కడ ఉండడం ఈ ఏరియా మనుషులందరికీ కూడా చాలా గర్వకారణం అండి ఇక్కడ వెళ్ళడం. అండ్ తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ మా చిన్ని బాబు రోజు ఈ వినాయకుడి దర్శనం చేసుకోకుండా ఉండలేడండి. రోజు ఈ వినాయకుడి దర్శనం చేస్తేనే ఆడవాడు ఏదైనా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 పూట్ల కూడా వినాయకుడి దర్శనం చేసుకోవాలి. ఆయన ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఈ బాబుకు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విజయ గణపతి టెంపుల్ని అందరూ దర్శించుకొని అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మేము అందరం కోరుకుంటున్నాం. సార్ మీరు చెప్పండి, మీరు ఇక్కడ ఇంకా భక్తులు చాలామంది ఉన్నారు, స్వామివారి ఆరాధనలో తరిస్తున్నవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఎన్నో కుటుంబాలు ఇక్కడ స్వామివారి ఆరాధన చేయకుండా ఏ గుమ్మం దాటరు. ఎక్కడ ఏ మంచి పనికి వెళ్ళినా సరే తొలుత స్వామి దర్శనాన్ని చేసుకునే బయటకు వెళ్ళే పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది. భవిష్యత్తులో ఇది ఒక ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రంగా మారినా ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. వీడియో జర్నలిస్ట్ కృష్ణతో మూర్తి, VBC ఆన్ టీవీ, విశాఖపట్నం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.